हेलो केम छो दोस्तों मजा में हशो बधा। हूँ जितेश चनियारा आप सौनु मैथ्सना विडियो लेक्चर में स्वागत करूँ छूँ। मित्रों लास्ट विडियो लेक्चर अंदर आपणे संकेतो जोया था मित्रों। ओके श्रेणिक पर एनी त्रण हार परनी अने त्रण स्तंभ परना संकेतो जोया था। फरी एक वखत आपणे एने जराक संकेत ने रिवाइज करी जाए पछी आपणे छे ए व्यस्त संपन्न श्रेणिक पर जाए। ओके तो आवा 6 संकेतो जोया था। एमांना 3 हता हार परना RI टू RJ पछी RI टू KRJ KRI जो पछी RI टू RI प्लस KRJ। ओके अहींया आई अने जेना मूल्य सरखानुं होय। ओके भिन्न ज होय तो देखीती वस्तु छे तो ज अदल बदल करवानी वात आवे। ओके एवा ज आपणे स्तंभ माटे पण जोया था कि CI टू CJ पछी CI टू KCI अने CI टू CI प्लस KCJ। 3 संकेत हार परना आ आर आवे एनो मतलब रो रो एटले हार परना 3 संकेतो छे अने आ 3 संकेत में सी आवे छे। सी एटले कोलम परनी क्रिया दर्शावे छे। तो याद करवानी कोशिश करो जो मित्रों। पहलो संकेत छे शुं दर्शावे छे RI टू RJ एनो मतलब के आईमी हार अने जेमी हारनी अदला बदली मतलब बे हारनी अदला बदली पछी एवी ज रीते हार ने बदले स्तंभ होय तो अहींया स्तंभ पण कही सकीए। ओके आ पण कही सको तमे स्तंभ हार बे हारनी अदला बदली बे स्तंभनी अदला बदली करवानी क्रिया। ओके अहींया आवुं लखेलुं होय के R1 टू R3 तो पहला अने त्रीजानी अदला बदली पहली हार अने त्रीजी हार पहली हार अने त्रीजी हारनी अदला बदली करवानी। R2 टू R3 होय तो बीजी अने त्रीजी हारनी अदला बदली। R1 टू R2 होय तो पहली अने बीजी हारनी अदला बदली करवानी। मतलब जे बे हारनी वात थती होय ई बे हारनी अदला बदली करवानी छे मित्रों। एना पछी RI टू KRI आई एटले के आम R2 टू 5R2 लखेलुं होय एनो मतलब के R2 आईनी हारना दरेक घटकने शून्येतर संख्या k वडे गुणवाना छे। एटले अहीं R2 टू 5R2 एनो मतलब बीजी हारना दरेक घटकने 5 वडे गुणवानी क्रिया दर्शावे छे। जो तमारे भागवा होय तो आवी रीते करवानुं के भाई R2 टू 1/3R2 3 वडे भागो पछी 5 वडे भागो जेटला वडे भागो एटले गुणाकारनी क्रिया छे एमां भागाकारनी क्रिया पण आवी जशे मित्रों। एटले R2 टू 1/3R2 एटले आ छे ए गुणवानी क्रिया दर्शावे छे। ए हारना जे हारना 2x2 होय के 3x3 जे श्रेणिक आप्यो होय एना दरेक घटकने जे संख्या वडे आपणे गुणवानी जरूर होय ए संख्या वडे गुणवानी क्रिया। एना माटे संकेत RI टू KRI अने स्तंभ होय तो CI टू KCI नो उपयोग करवानो। न्या होय तो आ रीते के भाई C1 टू 2/3 C1 मतलब के पहला स्तंभ ने 2/3 वडे गुणता। ओके अपूर्णांक संख्या वडे पॉइंट वडे गमे ना वडे गुणी शको तमे एने। ओके हवे ई ज रीते RI टू RI प्लस KRJ एनो मतलब शुं करीए छीए मित्रों आपणे तो के जेमी हारना दरेक घटकने k वडे गुणी अने आईनी हारना अनुरूप घटकोमां उमेरवाना। एटले आ डाबी बाजुए जे देखाय छे ने फेरफार तो एमां ज थाय छे। ओके एटले अहींया आ बेनी अदल बदल थाय छे एमां RI टू RI छे एटले अहींया छे एमां ज फेरफार थाय छे RI RJ आवे छे एटले आ गुणीने उमेरवानी क्रिया छे। शुं छे गुणीने उमेरवानी क्रिया दर्शावे छे। आ हार माटे ओली स्तंभ माटे छे तो हार माटे गुणीने उमेरवानी क्रियामां एटले तमारे अहींया आना दरेक घटकने k वडे गुणवानो छे पण गुणीने अहींया राखवाना नथी एमनो। ओके खाली मगजमां आपणा माइंडमां राखवानुं छे के कोई हार आपणने आप्यो दाखला तरीके हूँ कहूँ के 2 - 1 3 4 - 1 5 0 2 1 आवो एक श्रेणिक छे अने आना उपर आपणे क्रिया करीए R स्तंभ पर लई। ओके C2 टू C2 प्लस
2C3 ઓકે આવી ક્રિયા લીધી. હવે સ્તંભ ઉપર બીજા અને ત્રીજા સ્તંભની વાત થાય છે. એમાં ત્રીજા સ્તંભના દરેક ઘટકને 2 વડે ગુણી અને એને આપણે બીજા સ્તંભમાં ઉમેરવાના છે. એટલે જ્યાં ઉમેરવાના છે ત્યાં ફેરફાર થશે. એટલે બીજો સ્તંભ છે આ અને ત્રીજો સ્તંભ આ C2 છે અને આ C3 છે. તો ત્રીજા સ્તંભના ઘટકને તમારે 2 વડે ગુણવાના. એટલે આને 2 વડે તો આના બરાબર શું થશે? આ શ્રેણિક નવો શ્રેણી. તો ફેરફાર ક્યાં આવશે? તો કે બીજા સ્તંભમાં. એટલે પહેલો અને ત્રીજો સ્તંભ તો એમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. અને ગુણવાના છે પણ ગુણીને આમાં ઉમેરી દેવાના છે. ગુણીને ત્યાં રાખી નથી મૂકવાના. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ 2 વડે ગુણશું તો 3 દુ 6 -1 વત્તા 6 એટલે આ થયા 5. પછી આને ગુણશું 2 વડે એટલે 5 દુ 10 -1 વત્તા 10 એટલે 9. પછી આને 2 એકુ 2 વત્તા 2 એટલે 4. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં બીજા સ્તંભના મૂલ્યોમાં ફેરફાર થશે. પહેલો અને ત્રીજો સ્તંભ એમનેમ રહેશે. એટલે ખાસ આ 3 સંકેતો હાર માટેના અને આ સ્તંભ માટેના, કારણ કે હવે જે દાખલા ગણવાના થશે આપણે વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક માટે એમાં આ 6 સંકેતોનો ઉપયોગ થશે. મોટા ભાગને આપણે હાર પરની ક્રિયાઓની મદદથી વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાનો થશે. સ્તંભ પર પણ મેળવી શકાય પણ ઓછો હોય છે એનો ઉપયોગ. 2 રીતે કરી શકાય છે પણ પર્ટિક્યુલર બહુ ઓછું પૂછે કે સ્તંભની રીતે મેળવો. મોટે ભાગે હારની રીતે તમને પૂછવામાં આવે પણ તેમ છતાંય 2 રીત આવડવી જરૂરી છે. જો આ રીત જે આપણે ભણશું હમણાં એની અંદર ગોખવાને કોઈ સ્થાન નથી મિત્રો. ઓકે, તમને રીત જ આવડવી જોઈએ, રીત જ મગજમાં બેસાડવાની છે. અને શરૂઆતમાં સ્પીડ ન આવે એના માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. જેમ પ્રેક્ટિસ કરો એમ એમાં તમારી સ્પીડ આવે અને ઝડપ આવે. ઓકે, બાકી એક ઘટકમાં પણ જો ભૂલ થઈ ગઈ એટલે તમારો વ્યસ્ત શ્રેણિક ગયો હાથમાંથી. ઓકે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સિંગલ મિસ્ટેક નહીં પોસાય મિત્રો એની અંદર. ઓકે, એટલે 2x2 તો બહુ નાનો હોય એમાં બહુ વાંધો ના, પણ 3x3 શ્રેણિક હોય એમાં છેલ્લે સુધી આપણે જવું પડે. એના માટે એક ભૂલ પણ આપણને ભારે થઈ પડે. એટલે સિંગલ મિસ્ટેક ન થાય એટલે ચીવટ રાખવાની છે, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. ઓકે, સરળ બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર બાકી તો બધું આવડે જ છે મિત્રો. એમ અહીંયા તમારે સરવાળા કરવા હોય આપણે અહીં તો જો ગુણવાની ક્રિયા જોઈ, આ 2 ક્રિયા અદલા બદલી કરવાની, ગુણીને ઉમેરવાના હોય એટલે બાદબાકી. મારે બીજી હારમાં પહેલી હારમાંથી બીજી હાર બાદ કરવી તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે આ હાર છે મારે બાદબાકી કરવી હોય શું કરવું પડે? તો કે આના ઘટકોને હું -1 વડે ગુણીને આમાં ઉમેરી દઉં તો એ બાદબાકી જ થઈ ગઈ કહેવાય ને. એટલે આવું કરું આના માટે કે R1 2R1 + -1 R2 આવું લખું. બીજી હારના દરેક ઘટકને -1 વડે ગુણી અને પહેલી હારમાં ઉમેરવું એટલે એનો મતલબ થયો કે બીજી હારને પહેલી હારમાંથી બાદ કરી કહેવાય. ઓકે, એટલે -1 વડે ગુણીને ઉમેરવાની ક્રિયા કરશો તો એ બાદબાકીની ક્રિયા થાય. અને R1 2R1 + R2 આટલું જ લખશો. અહીંયા 1 લખવાની જરૂર નથી પછી. એટલે R1 + R2 એનો મતલબ ઉમેરવાનું બધું ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. એટલે R2 છે એને R1માં, R2ને R1માં ઉમેરવાની. અહીંયા -1 વડે ગુણીને પછી આમાં ઉમેરવાની છે. એટલે આ સરવાળાની ક્રિયા બતાવે છે અને આ બાદબાકી. -1 વડે ગુણીને ઉમેરશો તો બાદબાકી એક હારને આમાં અથવા તો સ્તંભની બાદબાકી કરવી હોય તો સ્તંભની બાદબાકી કરી અને ઉમેરવાની હોય તો R1 + R2 જેનો બેનો સરવાળો કરવો છે એ જ 2 ખાલી પ્લસમાં લખવાની. R1 2R1 + R2 એટલે R1માં R2ને ઉમેરવાની છે. તો આઈ હોપ બધાય 6 સંકેતો છે તમને વ્યવસ્થિત સમજમાં આવી ગયા હશે. હવે આપણે વ્યસ્ત સંપન્નની વ્યાખ્યા જોઈ અને પછી એના ઉપર ક્રિયા આપેલા શ્રેણિક ઉપર ક્રિયા કરી અને એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક કેવી રીતે મેળવવાનો હોય છે એની ચર્ચા કરીએ. ચાલો મિત્રો, વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક વાત કરવી છે આપણે, અથવા તો એને વ્યસ્ત શ્રેણિક કહેશું આપણે. જે શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય એવા શ્રેણિકને વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક કહેવાય. હવે સામાન્ય રીતે આપણને ખબર છે કે કોઈપણ સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા, દાખલા તરીકે 5 છે તો એના વ્યસ્ત 1/5. પછી 2/3 છે તો 2/3ના વ્યસ્ત તો કે 3/2. આ આપણે જાણીએ છીએ, આ સંખ્યાઓ માટે જાણીએ છીએ. હવે એની સાબિતી શું હોય મિત્રો? તો કે જે 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 થતો હોય એ 2 સંખ્યાને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવાય. એમ અહીંયા પણ 2/3 × 3/2 = 1 થાય. એટલે જે 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 થતો હોય એને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવાય. એવો જ નિયમ અહીંયા લાગુ પડશે. અહીંયા જે 2 શ્રેણિકોનો ગુણાકાર એકમ શ્રેણિક થતો હોય
પછી અહીંયા 5 ગુણ્યા 1/5 કરું કે 1/5 ગુણ્યા 5 કરું, બે 1 જ થશે. એમ અહીંયા પણ શ્રેણિક A નો B સાથે ગુણાકાર ને B નો A સાથે ગુણાકાર બે સમાન થવા જોઈએ અને એ એકમ શ્રેણિક થવો જોઈએ. ઓકે, એટલે AB ઇન્ટુ B હવે અહીંયા 1 થવો જોઈએ. આમાં શ્રેણિકનો ગુણાકાર છે એ શ્રેણિક જ મળે, એટલે અહીં કાંઈ એકડો તો આવે નહીં મિત્રો. એટલે AB બરાબર BA બરાબર I થતો હોય એવા શ્રેણિક ન એકમ શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ કહેવાય, અને એનો વ્યસ્ત છે એ B છે એમ કહેવાય, અને એના વ્યસ્તને એ ઇન્વર્સ વડે દર્શાવાય મિત્રો. જો વ્યાખ્યાને એક વખત જુઓ તો વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક ઇન્વર્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ જો n કક્ષાના ચોરસ શ્રેણિક A ને સંગત બીજો n કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક B એવો મળે કે જેથી AB, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, AB બરાબર એકમ શ્રેણિક I થાય તો B ને A નો વ્યસ્ત શ્રેણિક કહેવાય છે અને તેને A ઇન્વર્સ વડે દર્શાવાય છે. A ને વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક કહેવાય. જે શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય એવા શ્રેણિકને વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક કહેવાય. તો આ થઈ મિત્રો આપણા વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક એટલે કે વ્યસ્ત શ્રેણિકની વ્યાખ્યા. હવે અહીંયા શબ્દ તમે જોશો તો n કક્ષાના ચોરસ શ્રેણિક માટે જ આના અસ્તિત્વની વાત કરી છે. શું કામ ચોરસ શ્રેણિક માટે જ મળે, લંબચોરસ શ્રેણિક માટે કેમ નથી મળી શકતા એના વ્યસ્ત? ઓકે, તો એના માટે આપણે વાત કરીએ તો લંબચોરસ શ્રેણિકમાં એક વસ્તુ જોશો તમે, ચોરસ શ્રેણિકના સમાન કક્ષા સમાન જોઈશે પાછી. ઓકે, A અને B ની કક્ષા સમાન. કદાચ તમે A અને B લંબચોરસ શ્રેણિક લઈ લ્યો, બેની કક્ષા પણ આ પ્રમાણે લ્યો, કક્ષા સમાન લઈ લેશો 2x3 અને 2x3, તો આનો તો ગુણાકાર થશે નહીં, કારણ કે આના સ્તંભની સંખ્યા અને આના હારની સંખ્યા સરખી થાય નહીં. એટલે એનો B સાથે ન થાય, એનો A સાથે ન થાય, એટલે લંબચોરસ શ્રેણિક આમેય ન થાય. અચ્છા, ચલો જુદી જુદી કક્ષા લઈ, એક 2x3 લઉં અને એક 3x2 લઉં. ઓકે, તો AB મળશે એ મને કેટલો મળશે? ચાલો આની આપણે હાર સ્તંભ અને હાર સરખા થઈ ગયા. તો જો AB નો ગુણાકાર જે મને મળશે એ કેટલા ક્રોસ? તો કે 2x2 મળશે. AB 2x2. પછી જો હું BA મેળવીશ, BA પણ શક્ય થશે. ઓકે, કારણ કે પહેલું છેલ્લું સરખું છે એટલે BA સરખા થશે. એનો ક્રોસ આવશે એ વચ્ચેના ઘટકો થશે એટલે એ 3x3 થશે. તો આ બે સરખા થશે? શું નહીં થાય. આ 2x2 ઓલું 3x3 થશે, તો આ બે સરખા આવશે નહીં. અને બેનો ગુણાકાર છે એ એકમ શ્રેણિક આમાં આવતો હોય અથવા તો આમાં એકમ શ્રેણિક આવતો હોય, પણ આ 2x2નો એકમ શ્રેણિક થતો હોય ને આ 3x3નો એકમ શ્રેણિક થઈ શકે કદાચ, પણ બે સરખા થઈ શકે નહીં. તો લંબચોરસ શ્રેણિકો હોય એના માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી મિત્રો. ઓકે, આપણે શ્રેણિકોની અંદર જે બેઝિક ક્રિયાઓ લીધી હતી, શ્રેણિકોના સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર થઈ શકે. ભાઈ ભાગાકારની વાત આપણે શ્રેણિકો માટે કરી નહોતી, તો અહીં ભાગાકાર વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવો એટલે એનો ભાગાકાર મેળવવો એમ જ કહેવાય. આમ A/B કયો કે A ઇન્ટુ B નો ઇન્વર્સ કયો, આ બે વસ્તુ સરખી જ થઈ કહેવાય. એટલે ભાગાકારનો શ્રેણિક મેળવવો કયો કે B ઇન્વર્સ મેળવવો, બે એક જ કહેવાય. ઓકે, પછી ઘણી વખત આવું તમને કહે કે B ની -2 ઘાત, તો B ની -2 ઘાત એટલે B સ્ક્વેર અને એની -1 એટલે B સ્ક્વેર, B ઇન્ટુ B કરીને B સ્ક્વેર મેળવી લ્યો અને પછી એનો ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ મેળવો. ઓકે, પણ એકચ્યુઅલી ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સને બધું મેળવવા માટે અત્યારે તો અહીંયા આપણે જેની હાર એસિલોન પદ્ધતિ અથવા તો સ્તંભ એસિલોન પદ્ધતિ કહેવાય, એટલે કે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓ અથવા તો પ્રાથમિક સ્તંભ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરી અને આપેલા શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાની ક્રિયાની વાત કરશું. પછી આના પછીનું જે ચેપ્ટર ચોથું છે નિશ્ચાયક, એની અંદર આના માટેનું પ્રોપર સૂત્ર આવશે કે કોઈ પણ શ્રેણિક તમને ચોરસ શ્રેણિક આપ્યો હોય તો એ ચોરસ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક A ઇન્વર્સ મેળવવા માટેનું સૂત્ર 1/determinant of A into adjoint of A, આવું એનું સૂત્ર આવશે. ઓકે, અત્યારે એમાં સૂત્રમાં તમારે જવાની જરૂર નથી. ઓકે, એ જ્યારે આવશે ત્યારે એની ચર્ચા કરશું, પણ સીધું સૂત્રની મદદથી આપણે મેળવી શકશું. પણ તમને પરીક્ષામાં તો આ ચેપ્ટરમાંથી જો પ્રશ્ન પૂછે તો તમને સ્પેશિયલી આવો જ પૂછવામાં આવે કે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરી અને આપેલા શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવો. તો તમારે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને જ મેળવવો પડે, તમે આ સૂત્રની મદદથી મેળવી શકો નહીં. એટલે આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રહીએ મિત્રો. તમને પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓ અથવા તો બહુ ઓછું પૂછે રેરલી કે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ, તો બે પ્રક્રિયાઓ તમને આવડવી જોઈએ. એ હમણાં ઉદાહરણમાં આવશે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કરવાનું શું છે, આપેલા શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવા માટે કરવાનું શું છે. ઓકે,
હવે તો અહીંયા આપણે જે સમજ્યા આપણે કે લંબચોરસ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. શું કામે નથી ધરાવતો એ આપણે જોયું કે એક તો બેયની કક્ષા જો લંબચોરસ લઈએ અને સરખા જ હોય તો બેયનો ગુણાકાર પોસિબલ નહીં થાય, એટલે એમાંય શક્ય નથી. અને કદાચ જુદી જુદી કક્ષા એક 2 ક્રોસ થઈને એની ઉલટી કક્ષા લઈએ તો એનો ગુણાકાર બેયનો પરસ્પર સાથેનો શક્ય થાય. અહીંયા હોય એની ઉલટી અહીંયા કક્ષા લઈ તો, પણ આવું કરીએ તો પાછા બેયનો એ બી અને બી એ સરખા ન થાય, એટલે લંબચોરસ શ્રેણિક માટે એના વ્યસ્ત શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ મળતું નથી મિત્રો, ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. એટલે ગુણાકાર શ્રેણિક એ બી અને બી એ વ્યાખ્યાયિત અને સમાન થાય તે માટે એ અને બી સમાન કક્ષાના ચોરસ શ્રેણિક હોવા જરૂરી છે. આટલા માટે આપણને લંબચોરસ શ્રેણિકના વ્યસ્ત શ્રેણિક મળતા નથી. અને એનો વ્યસ્ત બી હોય તો બીનો વ્યસ્ત એ કહેવાય. બે પરસ્પર એકબીજાના વ્યસ્ત જ કહેવાય. જેમ સંખ્યામાં કે ભાઈ 2/3 નો વ્યસ્ત 3/2 એમ 3/2 નો વ્યસ્ત 2/3 કહેવાય. ઓકે, એટલે બે એકબીજાના પરસ્પર વ્યસ્ત જ કહેવાય. ઓકે, હવે એના પછી બે અગત્યના પ્રમેયોની આપણે વાત કરવાની છે. પ્રમેય નંબર 3 અને પ્રમેય નંબર 4. તો કોઈપણ સંખ્યા માટે આપણે જેમ કોઈપણ સંખ્યાનો વ્યસ્ત એક અને માત્ર એક જ, કોઈપણ સંખ્યા તમે મને આપો તો એનો વ્યસ્ત એ એક જ સંખ્યા થાય, એના સિવાયની કોઈ સંખ્યા થઈ શકે નહીં. એમ શ્રેણિકોની અંદર પણ અનન્યતાનું પાલન થાય છે. એટલે કે કોઈપણ ચોરસ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત હંમેશા અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો એ હંમેશા અનન્ય, એટલે કે એક અને માત્ર એક જ હોય. એકથી વધારે અસ્તિત્વ એના વ્યસ્તના હોય નહીં, અસ્તિત્વ હોય નહીં એનું. જો ચોરસ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવે તો તે અનન્ય છે. અનન્ય એટલે કે એક અને માત્ર એક જ હોય. કોઈ પણ શ્રેણિકને વ્યસ્ત એક જ હોય. ચોથું પ્રમેય છે કે જો એ અને બી એ સમાન કક્ષાના વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિકો હોય, એ અને બી બેની કક્ષા સમાન છે અને બંનેના વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય તો એ અને બીના ગુણાકારનો વ્યસ્ત મેળવવો એ કોના જેટલો થશે? તો કે એ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ બી ઇન્વર્સ જેટલો નથી થતો, એ બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ જેટલો થાય છે. મતલબ ગુણાકાર માટે જેમ આપણે પરિવર્ત શ્રેણિકના ગુણધર્મમાં જોયું હતું કે એ બીનો ડેશ છે એ બી ડેશ ઇન્ટુ એ ડેશ જેટલો થાય છે, એમ વ્યસ્ત માટે પણ એવું જ છે કે એ બીના ગુણાકારનો વ્યસ્ત ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ જેટલું થાય છે. મિત્રો એકદમ સરળ સાબિતીઓ છે બેની, તમારે જોવી હોય તો ટેક્સ્ટ બુકમાં જોઈ લેજો, એમાં અત્યારે સમય બગાડવાની જરૂર નથી મિત્રો. એકદમ સરળ સાબિતીઓ છે બેની. ઓકે, તો આ વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિકની વ્યાખ્યા બે નોંધ અને પ્રમેય 3 અને પ્રમેય 4 નોંધી લ્યો. પછી આપણે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓની અંદર જઈએ અને એના દાખલાઓ કઈ રીતે આપણે વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક મેળવવાનો હોય છે એ આપણે સમજીએ મિત્રો. પહેલાં નોંધી લ્યો આટલું. ચાલો દોસ્તો, પ્રાથમિક હાર કે સ્તંભ પ્રક્રિયાની મદદથી આપેલા શ્રેણિકના વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાના. કઈ રીતે મેળવવાના હોય છે? તો કે સૌ પ્રથમ આપેલા ચોરસ શ્રેણિક એ, ચોરસ શ્રેણિક એ 2x2 અથવા તો 3x3 તમને આપેલો હશે, તો આ ચોરસ શ્રેણિક એ ને પહેલાં તો એ બરાબર આઈ એ સ્વરૂપમાં લખવાના છે તમારે. દાખલા તરીકે આ રીતે હોય શ્રેણિક 2 - 1 4 5 0 3 અને -1 5 2. આવો શ્રેણિક એ હોય તો આને તમારે એ બરાબર આઈ એના સ્વરૂપમાં લખવાના છે. પેલી જે લાઈન લખી છે ને એમાં આગળ એ બરાબર આઈ એ, કારણ કે એકમ શ્રેણિક સાથે કોઈ પણ શ્રેણિકનો ગુણાકાર કરીએ તો એનો એ જ શ્રેણિક થાય, એટલે એ બરાબર આઈ એ લખી શકાય. તો આ શ્રેણિક એ બરાબર આઈ 1 0 0 0 1 0 અને 0 0 1. આ એ છે એને કાંઈ નથી કરવાનું, એને અહીંયા એમનેમ એ લખી રાખવાનો છે. ઓકે, એની જગ્યાએ પાછો એ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો આ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બે બાજુ આવા સ્વરૂપમાં લખો. આ એ છે એને એમનેમ રાખવાનો છે, બાજુમાં લખતો જવાનો છે દરેક સ્ટેપમાં, એની જગ્યાએ એ લખવાનું નથી. તમે જે આ સ્વરૂપમાં બે લખ્યા છે, અહીંયા શ્રેણિક એ છે ને અહીંયા એકમ શ્રેણિક છે. હવે આના ઉપર હાર પ્રક્રિયા અથવા તો સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ કરતાં કરતાં તમારે શું કરવાનું છે? તો કે અહીંયા એ છે ને અહીંયા તમારે પ્રક્રિયાઓ કરતાં કરતાં આઈ લઈ આવી દેવાનો છે, અને બે બાજુ ક્રિયા જે તમે ડાબી બાજુએ ક્રિયા લેતા જશો એ જ ક્રિયા જમણી બાજુએ પણ એપ્લાય કરતી જવાની છે. એ એપ્લાય કરતાં કરતાં આ જે એકમ શ્રેણિક છે એનું સ્વરૂપ છે એ બદલાતા બદલાતા એ બી થઈ જશે, મતલબ કે કંઈક શ્રેણિક મળશે આપણને. ઓકે, અને એના ગુણાકારમાં આ એ આવે છે, એટલે અહીંયા એકમ શ્રેણિક બનાવી દેવાનો છે અને આ બદલાતા બદલાતા જે આવે એને આપણે બી કહેશું.
તો અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા આઈ અને આ જે આવ્યો ઈ ઇન્ટુ એ, એનો મતલબ એવો થયો કે બી અને એનો ગુણાકાર આઈ થઈ ગયો. બી અને એનો ગુણાકાર આઈ થઈ જાય એનો મતલબ કે જો કોઈ બે શ્રેણિકનો ગુણાકાર એકમ શ્રેણિક થાય તો એ બે શ્રેણિકોને એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક કહેવાય. એનો મતલબ કે એનો ઇન્વર્સ છે એ જ કોણ છે? બી છે એવું થઈ જાય મિત્રો. આવ્યો ખ્યાલ મિત્રો બધાને? એટલે કરવાનું આજ કેમ કરવાનું છે, પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ કેમ લગાડવાની છે એ દાખલામાં આપણે જોશું, પણ તમને હું થોડુંક હમણાં કહું છું. તો પહેલું કામ શું કરવાનું છે તો કે આપેલા ચોરસ શ્રેણિક એને એ બરાબર આઈ એ સ્વરૂપમાં લખો. આવા સ્વરૂપમાં લખો એટલે નીચે પછી આ રીતે લખવાનો, આ એ એમને રાખવાનો. પછી ત્યારબાદ બંને બાજુ હાર કે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને તેને આઈ બરાબર બી એ સ્વરૂપમાં ફેરવો. એ સ્વરૂપમાં ફરી જાય એટલે એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક બી થઈ ગયો, એટલે એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી લખવાનું રહેશે મિત્રો તમારે. હવે આ નોંધ છે એ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. એ બરાબર આઈ એ પર એક અથવા વધારે પ્રાથમિક હાર કે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ લગાડતા, આ તમે પ્રક્રિયાઓ કરતા જાઓ આના ઉપર ડાબી બાજુ જમણી બાજુ. જો ડાબી બાજુના શ્રેણિક એ, આ ડાબી બાજુનો શ્રેણિક એની એક અથવા વધારે હારમાં, એક અથવા તો વધારે હારમાં આપણને બધા જ ઘટક શૂન્ય મળે. કોઈ કંઈક પ્રક્રિયા કરીને બધા ઘટક 3 3 શૂન્ય થઈ ગયા, અથવા તો એક કરતાં વધારે હારમાં બધા ઘટક શૂન્ય થયા, તો એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ નથી. ઓકે, અહીંયા તમારે બધા ઘટક શૂન્ય થાય ત્યારે એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ નથી એવું આપણે સમજવાનું રહેશે. જ્યારે નિશ્ચાયકની અંદર આવશો ત્યારે નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો નિશ્ચાયકનું આપેલા શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. અને અહીંયા તમારી પાસે હજુ નિશ્ચાયક નથી એટલે તમારે શ્રેણિકથી જ કામ ચલાવવાનું, અને ક્યારે આપેલા શ્રેણિકના વ્યસ્ત શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ નહીં હોય એ તમને આ નોંધ કહે છે. એટલે નોંધ એમ કહે છે કે તમે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાઓ કે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ કરતા જાઓ અને ડાબી બાજુમાં કોઈ એક હારમાં કે સ્તંભ પ્રક્રિયા કરતો હોય તો સ્તંભની અંદર એક જ હાર કે એક જ સ્તંભની અંદર બધા ઘટકો જો 0 થઈ જાય તો એ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મળી શકે નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો. હવે આપણે હાર પ્રક્રિયા માટે વાત કરું છું તો હાર પ્રક્રિયામાં કરવાનું શું રહેશે? આપણે અહીંયા એકમ શ્રેણિક બનાવતા, એકમ શ્રેણિકનું સ્વરૂપ કેવું હોય? હાર પ્રક્રિયા કરો ત્યારે સ્તંભ બનાવતા જવાના છે અને સ્તંભ પ્રક્રિયા કરો ત્યારે હાર બનાવતી જવાની 1 by 1. તો અહીંયા મારે પહેલો સ્તંભ છે એ આવો બનાવવો છે 1 0 0. તો એના માટે અહીંયા પહેલો ઘટક જે હોય ને અહીંયા મારે 1 લઈ આવવાનો. હવે એ 1 લઈ આવવા માટે શું કરવાનું? તો કે આ 1 લઈ આવવા માટે કોઈ આ બેમાંથી જોઈ લેવાનું કે આ બેમાંથી કોઈ ઘટકને એમાંથી બાદ કરું, કે અહીંયા માનો કે +1 હોય, -1 ને બદલે અહીં માનો કે +1 કરી નાખું, તો આ 1 છે એ મારે અહીં લેવું હોય તો લઈ શકું. મતલબ બે હારની અદલ બદલ કરી નાખું એટલે 1 અહીંયા આવી જાય. અથવા તો 1 ન હોય તો મારે કોઈક સાથે બાદબાકી કરવી, બાદબાકી કરીને ન આવતો હોય તો મારે એ સંખ્યાના 2 છે તો 2ની જગ્યાએ 1 લઈ આવવું હોય તો 2 વડે ભાગું તો જ 1 આવે. એટલે મારે દરેક હારના દરેક ઘટકને 2 વડે ભાંગી નાખવા પડે. પણ અહીંયા પહેલો એકડો તો લઈ આવવો જ પડે. એટલે મારે વારાફરતી જોશો તો અહીંયા વિકર્ણ શ્રેણી, એકમ શ્રેણિકની અંદર વિકર્ણના ઘટકો 1 1 1 હોય, એટલે અગ્ર વિકર્ણના ઘટકો છે એ 1 1 1 લઈ આવવાના હોય. એટલે એમ કહી શકીએ કે દરેક હારનો અગ્ર ઘટક એટલે વિકર્ણનો ઘટક, એના પહેલી હારનો વિકર્ણનો ઘટક 2 થાય, બીજી હારનો અગ્ર વિકર્ણનો ઘટક 0 થાય અને ત્રીજી હારનો ઘટક એટલે A11 A22 આ A33 એ ત્રણેય જગ્યાએ 1 1 1 લઈ આવવાના છે. પણ પહેલાં એકડો અહીંયા બનાવવાનો. આ બેની અદલ બદલ કરું એટલે એકડો અહીંયા આવી જાય, પછી એની નીચેના બે 0 બનાવવાના. ઓકે, એ કેવી રીતે બનાવવાના એ દાખલો જોશું એમાં કરશું આપણે. ઓકે, અત્યારે ખાલી આટલું સમજો. પહેલો એકડો અહીં બનાવવાનો, હાર પ્રક્રિયા માટે સ્તંભ પહેલાં રેડી કરવાનો, આવો સ્તંભ પહેલાં એ બનાવવાનો. એના માટે પહેલો એકડો થઈ જાય પછી નીચેના બે 0 બનાવવાના, એ થઈ જાય પહેલો સ્તંભ રેડી થઈ જાય પછી બીજા સ્તંભ ઉપર બીજા સ્તંભનો અગ્ર ઘટક પહેલાં 1 બનાવવાનો. એટલે અહીંયા મારે 1 બનાવવાના. અહીંયા 1 બની જાય પછી મારે એની ઉપરનો નીચેનો ઘટક એટલે ઉપરનો 0 નીચેનો 0 બને. કેમ બનાવવાના છે એની વાતો આપણે કરશું. અત્યારે ખાલી એટલું સમજો કરવાનું શું છે. ઓકે, પછી ત્રીજી હારમાં ત્રીજો ઘટક એટલે અહીંયા પહેલાં 1 બનાવી દેવાનો, પછી એની ઉપરના બે ઘટક જે કાંઈ પણ આવ્યા હોય ક્રિયાઓ કરતા એને પછી 0 બનાવવાના. એટલે આ આખો શ્રેણિક એ છે એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ અને એકમ શ્રેણિકમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, આના માટે આપણે 5-7 સ્ટેપ કરવાની જરૂર પડે અને એક સ્ટેપમાં સિંગલ મિસ્ટેક અલાઉ છે નહીં મિત્રો, આ ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે,
એટલે આના ઉપર ક્રિયાઓ કરતાં આ આવી જાય ને આના ઉપર જે ફેરફાર થતા એ શ્રેણિક બી આવે એ જ આપણા શ્રેણિક એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળો કહેવાય મિત્રો. તો 2x2 ઉપર એક ઉદાહરણ જોઈએ એટલે તમને બહુ સરળતાથી સમજાઈ જશે. તો આટલું પહેલાં નોંધી લ્યો. ઓકે, આ નોંધવાની જરૂર નથી. ઓકે, ખાલી આટલું નોંધી લ્યો તમે, પછી આપણે એક ઉદાહરણ ઉપર જઈએ એટલે ખ્યાલ આ બધું છે એ ક્લિયર થાય. ઓકે, ચાલો મિત્રો, હવે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાની મદદથી અને પ્રાથમિક સ્તંભ પ્રક્રિયાની મદદથી પહેલાં હાર પ્રક્રિયાની મદદથી કરીએ છીએ. ઉદાહરણ નંબર 23 છે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરી શ્રેણિક એ બરાબર 1 to 2 - 1 2x2 શ્રેણિક આપ્યો છે, નો વ્યસ્ત શોધો. આપેલા શ્રેણિક 2x2 શ્રેણિક જે આપ્યો છે એનો વ્યસ્ત મેળવવાનો છે હાર પ્રક્રિયાઓની મદદથી અથવા તો સ્તંભ પ્રક્રિયાઓની, ગમે એની મદદથી એક રીતે કરવાનું હોય છે. તો આપણે બે રીતે કરીએ, બે રીતે શીખી લેવાનું છે આપણે, પછી પરીક્ષામાં તમે છે ગમે તે રીતે કરી શકો. મોટે ભાગે છે હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. ઓકે, પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયા ની મદદથી, ઓકે, આપણે પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાની મદદથી મેળવશું. હવે શરૂઆતમાં આપણે જે આગળ આપણે જોયું તો આપેલા શ્રેણિકને કયા સ્વરૂપમાં લખવાનો પહેલાં, તો કે એ બરાબર આઈ એ સ્વરૂપમાં પહેલું કામ આ કરવાનું. ઓકે, આઈ બરાબર એ બરાબર આઈ એ. હવે એની જગ્યાએ શ્રેણિક એ લખી નાખવાનો 1 to 2 - 1 અને સામે આઈ છે એની જગ્યાએ 2x2 એકમ શ્રેણિક 1 0 0 1. આ એની જગ્યાએ કાંઈ નથી લખવાનું, એ એમનેમ રાખવાનો છે. રેડી? આટલું બધાને સમજાઈ ગયું છે? એ બરાબર આઈ એ સ્વરૂપમાં લખવાનું. ડાબી બાજુએ જે શ્રેણિક આપ્યો છે એ શ્રેણિક, જમણી બાજુએ આઈ લખવાનો. એકમ શ્રેણિક 2x2 હોય તો 2x2, 3x3 હોય તો 3x3 એકમ શ્રેણિક લખવાનો. અને આ એ ભેગો ને ભેગો શોભાના ગાંઠિયાની જેમ ફેરવવાનો છે આપણે. ઓકે, આ એને કાંઈ કરવાનું નથી. ઓકે, આ બે બરાબર છે, વચ્ચે બરાબર જે ડાબી બાજુ પ્રક્રિયા લેશો એ જ પ્રક્રિયા, મતલબ આ બે શ્રેણિક છે એના ઉપર સમાન પ્રક્રિયાઓ લેતી જવાની છે. આપણે અત્યારે હાર પ્રક્રિયાની મદદથી કરીએ છીએ એટલે મારે સ્તંભ બનાવતા જવાના. એટલે મારે પહેલો સ્તંભ, મારે અહીંયા આઈ બનાવવો છે ડાબી બાજુ, એટલે પહેલો સ્તંભ બનાવવાનો. ઓકે, તો પહેલો સ્તંભ બનાવવા માટે પહેલો ઘટક 1 અને બીજો ઘટક 0, એટલે પહેલો અગ્ર ઘટક 1 બનાવવાનો. તો એ ઓલરેડી અહીંયા 1 આપેલો જ છે, આપણે બનાવવો પડે એમ નથી. ઓકે, તો કોઈ વાંધો નહીં, એટલું કામ આપણું હળવું થઈ ગયું. તો આ 1 છે જ. હવે એની નીચે 0 બનાવવો. હવે આની નીચે મારે આ ઘટકને 0 બનાવવો હોય તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આ પહેલી હાર છે એને હું જો -2 વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરું એટલે -2 × 1. અહીંયા હોય ને એની વિરોધી સંખ્યા વડે આને અહીં ગુણી અને અહીં ઉમેરી દઈએ એટલે એ 0 બની જાય. ઓકે, જેને 0 બનાવવું હોય એની વિરોધી સંખ્યા વડે ગુણી અને એની અંદર ઉમેરી દઈએ એને એટલે એ 0 બની જાય. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણે ક્રિયામાં અહીંયા વચ્ચે લખો અથવા તો બાજુમાં કારણમાં લખશો, બે રીતે લખી શકાય. આપણે કારણમાં લખીશું. અહીંયા ચાલો હું આ પ્રમાણે ઘટકો લઈશ. કઈ ક્રિયા લઉં છું હું? તો કે પહેલી હાર અહીં 1 છે, મારે આને 0 બનાવવો છે. ક્યાં 0 બનાવવો છે? તો કે બીજી હારમાં. બીજી હારમાં બનાવવો છે એટલે R2 થી R2 પ્લસ આને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? તો કે -2 વડે, એટલે -2 × R1 અથવા તો R1 - 2R1 એમ પણ લખી શકો. માઇનસ છે તો પછી પ્લસ માઇનસ એ માઇનસ જ થાય. ઓકે, R2 - 2R1. ઓકે, પહેલી હારને 2 વડે ગુણી અને બીજીમાંથી બાદ કરો. પહેલીને 2 વડે ગુણશો એટલે 2 વડે, એટલે ફેરફાર ક્યાં થવાનો છે? તો કે બીજી હારમાં. ઓકે, આ બીજી હારમાં ફેરફાર એટલે પહેલી હારના ઘટકો આખું બંધ કરીને એમને લખી નાખો, કાંઈ કરવાનું નથી. હવે બીજી હારના બે બાજુ ફેરફાર થશે. હવે અહીંયા આપણે આને 0 કરવા હાટું તો આપણે કરતા હતા, એટલે આને -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરીએ એટલે આ 0 થઈ જાય. આને -2 વડે ગુણો એટલે -4 થાય, -4 અહીં ઉમેરાય એટલે -5 થાય. ઓકે, હવે અહીંયા આને
2 વડે -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરો એટલે અહીંયા -2 થાય. આને ગમે એટલા વડે ગુણો તો આ 0 ને અહીં ઉમેરાય એટલે કાંઈ ફેર ન પડે એટલે 1. ચાલો આટલું ક્લિયર થયું બધાને. ઓકે, પેલો આવો સ્તંભ બનાવવો તો આપણે 1 અને 0, તો એમાં 1 તો પહેલાં હતો જ એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો. હવે એની નીચેનો ઘટક 0 બનાવવા માટે અહીંયા નીચેનો ઘટક શું છે તો કે આ ઘટકને મારે અહીંયા 0 બનાવવો હતો. ઓકે, અહીંયા નથી બનાવવાનો, અહીંયા તો જે કાંઈ ફેરફાર આવે એ કરવાનો જ હોય. અહીંયા 0 બનાવવા માટે 2ના વિરોધી -2 થાય એટલે પહેલી હારને -2 વડે ગુણીને બીજીમાં ઉમેરી દેવાની. ઓકે, એના વિરોધી વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી દેવાના. ઓકે, એટલે આ પ્રમાણે આપણને ઘટકો મળ્યા. ચાલો, એટલે પહેલો સ્તંભ 1 0 થઈ ગયો અહીંયા. હવે બીજો અહીંયા 1 એકડા જ પહેલાં બનાવવાના, જીરા નથી બનાવવાના, પહેલાં અગ્ર વિકર્ણના એકડા જ બનાવવાના હોય એટલે આ 1 છે એ મારે અહીં બનાવવો પડે. હવે અહીંયા મારે 1 બનાવવો હોય તો હું કઈ રીતે બનાવી શકું? ઓકે, તો અહીંયા 1 બનાવવા માટે હવે એની નીચે તો કોઈ હાર છે નહીં. ઓકે, એટલે મારે અહીંયા 1 બનાવવો હોય અને ક્રિયાઓ બધી હાર ઉપર જ લેવાની છે, આમાં વચ્ચે સ્તંભની ક્રિયાઓ નથી ઘુસાડવાની. ઓકે, કારણ કે આપણે હાર પ્રક્રિયાની મદદથી કરીએ છીએ એટલે બધી ક્રિયા હાર ઉપર જ લેવાની છે, સ્તંભ ઉપર વચ્ચે ક્યાંય નથી લેવાની કે સ્તંભની અદલા બદલી કાંઈ નહીં. ઓકે, હવે અહીંયા એક જ ઘટક છે -5. -5ની જગ્યાએ મારે એકડો જોતો હોય તો શું કરવું પડે તો કે આ જે સંખ્યા છે એના વિરોધીના વ્યસ્ત વડે હું ત્યાં ગુણી દઉં તો જ એ વસ્તુ પોસિબલ છે. એટલે કે આને ગુણ્યા -1/5 કરું તો અહીંયા એકડો આવે. એટલે મારે આ રીતે કરવું પડશે. R2 -1/5 R2. બીજી હારને મેં -1/5 વડે ગુણી તો પહેલી હારમાં તો કાંઈ નથી થયું એટલે એમનેમ. બીજી હારને -1/5 એટલે માઇનસ પ્લસ ને 5 5 કેન્સલ એટલે 1. અહીંયા -1/5 એટલે -2 ને -1 એટલે પ્લસ થઈ જશે, -+2/5 અને આ થશે -1/5. ક્લિયર મિત્રો અહીં સુધી? એટલે હવે આપણે આના જેવું છે ને અહીં બનાવીએ છીએ આપણે. ઓકે, અહીંયા જે કાંઈ બનતું એ બનાવતું જવાનું, આ બાજુ ક્રિયા કરીએ ને એનાથી જે ઘટકો અહીંયા આવતા જશે એનો વ્યસ્ત બનતો જશે ધીમે ધીમે. ઓકે, હવે અહીં 1 થઈ ગયો. હવે એની સ્તંભની આ 1 થઈ જાય પછી એની ઉપરનો ઘટક 0 બનાવવાનો. હવે આ ઘટક ઉપરનો 0 બનાવવો હોય તો અહીં કેટલા છે 2, તો 2ના વિરોધી -2 એટલે -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરી દેવાના રે. એટલે અહીંયા ક્યાંક ફેરફાર કરવાનો છે તો કે બીજી હારમાં, પહેલી હારમાં. ઓકે, અહીંયા 0 બનાવવા છે આપણે એટલે R1 -2R2. બીજી હારને હવે તમારે -2 વડે ગુણી અને પહેલી હારમાં ઉમેરો. હવે આ જે સ્તંભ બની ગયો હોય ને પહેલો એમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય. ઓકે, અને અહીંયા આપણે 0 બનાવી નાખ્યા છે હવે એટલે એ 0 ને 1 એટલે આ બીજી હારમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં થાય. 2/5 -1/5 એમને રહેશે. ફેરફાર આવશે એ ક્યાં આવશે? એની ઉપરમાં પહેલી હારમાં. ઓકે, કારણ કે અહીંયા 0 બનાવ્યો છે. આને -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરો એટલે કાંઈ ફેર ન પડે એટલે 1ના 1 જ છે. અહીંયા આપણે -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરાય એટલે અહીંયા 0 થઈ ગયા. હવે અહીંયા 1 છે, જોજો આ 1 અહીંયા છે. હવે આને -2 વડે હું ગુણીશ એટલે -4/5 આવશે એટલે -4/5. હવે આનો લસા અહીંયા આપણે સાદુરૂપ બાજુમાં ક્યાં હાંસિયામાં કે અહીંયા આપતું જવાનું આવી સંખ્યાઓ આવે ત્યારે. એટલે 5 × 5 માંથી 4 જાય એટલે 1/5 એટલે અહીંયા ઘટક આવશે 1/5. પછી હવે અહીં 0 છે. ઓકે, અને આને તમે -2 વડે ગુણશો એટલે +2/5 આવશે. +2/5 અહીંયા ઉમેરાશે એટલે +2/5 અહીંયા ઉમેરાશે એટલે 2/5 જ થશે. તો આ આપણને આપેલા શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મળી ગયો કહેવાય. તેથી A ઇન્વર્સ બરાબર B, તે A ઇન્વર્સ બરાબર B બરાબર આ B કોણ છે તો કે આ છેલ્લે જે મળ્યો છે એના ગુણકમાં E એટલે કે 1/5 2/5 2/5 અને -1/5. તો આ રીતે આપણને એનો વ્યસ્ત મળી ગયો મિત્રો. એટલે અહીંયા તમારે હાર ઉપર પ્રક્રિયાઓ લેતી જવાની છે અને સ્તંભ બનાવતા જવાના છે. એકમ શ્રેણિકના સ્તંભ પહેલાં આ 1 બનાવ્યો, પછી નીચેનો 0 બનાવ્યો, પછી આ 1 બનાવ્યો, બીજા સ્તંભનો બીજો અગ્ર ઘટક પહેલાં 1 જ બનાવવાનો, પછી જીરા બનાવવાના છે આપણે. ઓકે,
તો આઈ હોપ બધાને છે એ સમજ આવી ગયું હશે. તમારી જાતે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે. તમે જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એમ તમને ક્વેશ્ચન થશે અને એમ તમારી એમાં મહારત હાસિલ કરી શકશો. ઓકે, આ જોવાથી ન થાય મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જોવાથી સમજાશે કે ક્રિયા શું કરવાની છે, પણ એકચ્યુઅલમાં જ્યારે તમે તમારા હાથથી આ કામ કરશો ત્યારે જ ખબર પડશે કે એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ શું થાય છે. એટલે જ કહું છું મિત્રો કે આ દાખલા ગોખી શકાય નહીં, કારણ કે આંકડાઓ તો આપણે જ બદલવા. જેવો તમને શ્રેણિક બદલીને આપી દઉં તો ક્રિયાઓ જો ન આવડતી હોય, કઈ રીતે શું કરવાનું છે એ જ ખબર ન હોય, તો તમે કેવી રીતે આંકડાઓ મૂકી શકો એની અંદર. ઓકે, એટલે આ આખો પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ સમજવાની છે, કામ શું કરવાનું છે એ સમજવાનું છે, ગોખા હે નહીં આ કાંઈ. ઓકે, ચાલો, એટલે આ નોંધી લ્યો. પછી આ હાર પ્રક્રિયાથી આ દાખલો કર્યો, એમ આ જ દાખલો આપણે સ્તંભ પ્રક્રિયાથી પણ કરી જોઈએ. નોંધી લ્યો આને. ચાલો મિત્રો, ઉદાહરણ 23 છે એને જ આપણે ફરી પાછું સ્તંભ પ્રક્રિયાઓની મદદથી, હવે પાછું નીચે એડિંગ આપજો, પ્રાથમિક સ્તંભ પ્રક્રિયાની મદદથી. ઓકે, હવે હાર પ્રક્રિયામાં આપણે શું લખતા હતા, તો કે હાર પ્રક્રિયાની અંદર આપણે શું લખતા હતા, તો કે એ બરાબર IA લખતા હતા. ઓકે, આ હારમાં લખતા હતા. સ્તંભમાં આવું લખે છે, એ બરાબર AI. ઓકે, એટલે એ છે એ પહેલાં અને એના પછી આઈ લખવાનું. જો કે કાંઈ ફેર નથી પડતો, આ લઈને કરો કે આ લઈને કરો, કાંઈ ફેર નથી પડતો, વ્યસ્ત તો એ જ રીતે મળશે તમને, એનાથી કાંઈ આગળ લખો પાછળ લખશો કાંઈ ફેર નથી પડતો. ઓકે, તો કારણ કે પ્રક્રિયા તો બે બાજુ સરખી જ થવાની છે, કારણ કે આના બે ઉપર જ પ્રક્રિયા એ અહીંયા હશે કે અહીંયા હશે, એનાથી શું ફેર પડવાનો, કાંઈ ફેર નથી પડવાનો. ઓકે, એટલે સ્તંભ હશે તો AI અને હાર હશે તો IA, આટલો એક ટેક્સમાં ફેર રાખે છે, તો આપણે પણ એ જ ફેરફારને ફોલો થાય મિત્રો. ઓકે, ચાલો, હવે એ બરાબર AI, એ અહીંયા લખી નાખ્યો છે, આ એ એમ રાખવાનો છે, આ ગાંઠીઓ છે અને આ આઈ છે એ અહીંયા 2x2 શ્રેણિક લખવાનો છે 1001. હવે કોની મદદથી કરવાના છે, તો કે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓની મદદથી. હવે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓની મદદથી કરો એટલે બધી ક્રિયાઓ સ્તંભ ઉપર લેવાની છે, અને ઓમાં શું કર્યું તો હાર ઉપર ક્રિયાઓ લેતા હતા, પણ એકમ શ્રેણિક બનાવવા માટે બનાવતા હતા કેમ, તો કે સ્તંભ બનાવતા હતા. એમ અહીંયા સ્તંભ ઉપર ક્રિયાઓ લેશું અને બનાવવાની હાર. એટલે આ 1 1 0 પહેલાં નહીં, પહેલાં આમ બનાવવાનું 1 0 પહેલાં, એટલે પહેલો તો હંમેશા અગ્ર ઘટક 1 જ બનાવવાનો, વિકર્ણના ઘટકો પહેલાં 1 બનાવવાના હોય. તો અહીંયા જોવાનું, હવે આપણે ક્રિયાઓ આને અનુલક્ષીને લેવાની છે. અહીંયા તો એ ક્રિયાને અનુસંધાનમાં ફેરફાર આવશે અને અહીંયા જે આવતા આવશે એ આપણો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળો કહેવાય. તો અહીંયા પહેલો 1, મારે પહેલું આ કરવું છે. ઓકે, 1 0 બનાવતો, 1 તો છે જ ઓલરેડી, એટલે કોઈ જરૂર નથી. હવે 0 છે એ મારે અહીં બનાવવો છે. હવે અહીંયા 0 બનાવવો હોય તો પહેલાં સ્તંભ ઉપર પ્રક્રિયાઓ લેવાની છે, એટલે પહેલાં સ્તંભને આની વિરોધી સંખ્યા 2ના વિરોધી -2 વડે ગુણી અને અહીંયા ઉમેરવા પડે. એટલે કારણ લખું તો ક્યાં ઉમેરવાના છે મારે, તો કે બીજા સ્તંભમાં, એટલે આ C. ઓકે, C2 C2 -2C1, પહેલા સ્તંભને -2 વડે ગુણીને બીજામાં ઉમેરા. ઓકે, તો પહેલો સ્તંભ છે એ એમનેમ રહેશે, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં આવે. જે કાંઈ ફેરફાર આવશે એ બીજા સ્તંભમાં આવશે. એટલે અહીંયા -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરા એટલે આ 0 થયા. આને -2 વડે ગુણશો એટલે -4 થાય ને અહીં ઉમેરાય એટલે -5 થયા. ઓકે, હવે આને -2 વડે ગુણીને અહીં ઉમેરશો એટલે આ -2, આને ગમે એટલા વડે ગુણીને અહીં ઉમેરો તો એના જેટલા જ રહીએ, કારણ કે આ 0 છે. 0 ગુણ્યા કાંઈ પણ કરીએ એટલે 0, અને 0 ને આમાં ઉમેરીએ તો કાંઈ ફેર પડે નહીં, એટલે 1. ચાલો, એટલે પહેલી 1 0, તો 1 0 થઈ ગયા, તો કે હા થઈ ગયા 1 0. હવે બીજી હાર બનાવવાની છે, તો 0 1, એમાં પહેલાં 1 બનાવવાનો હોય અગ્ર ઘટક, A22 ઘટક 1, તો A22 ની જગ્યાએ -5 છે, તો -5ની જગ્યાએ મારે 1 જોતા હોય તો શું કરવું પડે, તો કે -1/5 વડે ભાગવા જ પડશે મારે આને. તો -1/5 વડે ભાગશું તો આ સ્તંભને જ ભાગવાના. ઓકે, આપણે હાર ઉપર ક્રિયા નથી લેતા, એટલે બીજા સ્તંભને ભાગવાના. એટલે પહેલો સ્તંભ તો એમનેમ રહેશે, તો આને તો એમનેમ લખી નાખીએ આપણે. બીજા સ્તંભને C2 ને -1/5 વડે આપણે ગુણ્યા છે. C2 ને આને ગમે એટલા વડે ગુણીએ 0 જ રહીએ, આને -1/5 એટલે એકડો થઈ ગયો. હવે અહીંયા કાંઈ નથી, અહીંયા -1/5 એટલે આ થઈ ગયા 2/5, આ -1/5.
હવે શું કરવાનું છે તો કે બીજી હારમાં આ તો 1 થઈ ગયો, હવે આ 0 બનાવવો છે. તો આ 2 છે એની જગ્યાએ 0 લઈ આવવા માટે શું કરવું પડે તો કે આ સ્તંભ ઉપર આ એકડાથી જ આને 0 બનાવવાના હોય. તો આ એકડાને આની વિરોધી સંખ્યા વડે ગુણીને અહીં ઉમેરવાના. એટલે આ 1 આને તો ગુણીનો આ 0 હોય એની સામેનો ઘટકમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય, એટલે આ 0 થઈ ગયો. આને હું લખી જ નાખો 0 0 1. હવે ફેરફાર થશે, અહીંયા થશે. ફેરફાર ક્યાં થાય છે તો કે પહેલા સ્તંભમાં. એટલે પહેલા સ્તંભને જગ્યાએ ફેરફાર થવાનો, બીજા સ્તંભમાં કોઈ ફેરફાર નથી. એટલે 2/5 અને -1/5 એમ નામ રાખીએ. હવે શું ફેરફાર થાય છે તો કે બીજા સ્તંભને ક્રિયા લખી નાખું કે ફેરફાર થાય છે એ ક્યાં થાય છે તો કે પહેલા સ્તંભમાં. એટલે C1 2C2 બીજા સ્તંભને -2 વડે ગુણી અને પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરવાના છે. તો બીજા સ્તંભને -2 વડે ગુણી અને અહીંયા, એટલે આનું તો કામ પતી ગયું. અહીંયા આને -2 વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરવું. એટલે માઇનસ અહીં 1 છે ને એને -2 વડે ગુણો એટલે -4/5 એટલે 1/5. 5 × 5 માં 4 જાય તો 1 એટલે 1/5. એટલે અહીંયા આવશે 1/5. પછી આને -2 વડે ગુણીશ એટલે -+ 2/5 થશે. 2/5 અહીં 0ની જગ્યાએ ઉમેરાય એટલે 2/5. ઓકે, તો આ આપણી સામે આગળ જે હાર પ્રક્રિયાની મદદથી કર્યો હતો એવો જ સ્તંભ પ્રક્રિયાની મદદથી થઈ ગયું છે. તો A ઇન્વર્સ = B બરાબર આ લખી નાખવાનું છે ફરી પાછું. તો આ સ્તંભ પ્રક્રિયાની મદદથી કર્યું છે. એટલે હાર પ્રક્રિયા અને સ્તંભ પ્રક્રિયા બંને એકદમ સહેલી છે, પણ પ્રેક્ટિસ વગરના કામો છે મિત્રો. ઓકે, કારણ કે આ ગોખવાનો તો વિષય જ નથી, સમજવાનું છે કરવાનું શું છે. ઓકે, હાર પ્રક્રિયા હોય તો હાર પ્રક્રિયામાં A = IA લેવાના અને આ બે આને શોભાનો ગાંઠિયાની જગ્યાએ આ બેની જગ્યાએ લખવાના. અને સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ કરીએ ત્યારે A = આ બેનું સ્થાન બદલાઈએ. A પહેલાં આવે, સ્તંભમાં પહેલાં A આવે અને હારમાં પછી A આવે. અને અહીંયા આને કાંઈ નથી કરવાનું, આની જગ્યાએ લખવાના છે શ્રેણિકો. ઓકે, પછી હાર પ્રક્રિયા કરતા હોય ત્યારે હાર ઉપર જ પ્રક્રિયાઓ લેવાની છે, પણ બનાવતા જવાના છે સ્તંભ એક પછી એક. પહેલાં એનો અગ્ર ઘટક 1, પછીના ઉપર નીચેના જે કાંઈ ઘટકો હોય એને 0 બનાવવાના. પછી એ જ રીતે જો તમે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ કરતા હોય તો સ્તંભ પ્રક્રિયામાં તમારે સ્તંભ પ્રક્રિયાઓ લેવાની છે અને બનાવતી જવાની છે હાર. આવ્યું સમજમાં? એટલે આ નોંધી લ્યો અને પ્રેક્ટિસ પણ આની કરી લેજો. આવતા પીરિયડમાં ફરી પાછા આપણે મળશું ત્યારે 3x3 શ્રેણિક માટે આપણે શીખીશું મિત્રો. આવજો, ગુડ બાય.